प्रणाम करते हैं। एनुअल फंक्शन का सुंदर सा आगाज करते हैं। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑनर गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स। It is my privilege to welcome you all to this auspicious occasion. We extend a warm welcome to each one of you to our annual day celebration. It is an evening filled with excitement, enthusiasm, and pride as well come together to celebrate the incredible achievement of our school and the wonderful talents of our students. We are all in for a treat today. From dance performance that will you tap your feet to soulful music, from inspiring speeches to delightful skits, this evening promises to be one of joy and celebration. Before we dive into the festivities, we take a moment to thank our principal, teachers and staff for their constant support, guidance and encouragement. Their vision and hard work have made this event possible. Thank you all for giving us your prize time. And it's time to honor our esteemed guests with badges. So, I invite here our genius and intellectual students. Please come on the stage and honor our gracious, cheerful guests with badges. Thank you, my dear students. In Indian tradition, lighting the lamp symbolizes the removal of darkness and the spread of knowledge, wisdom, and positivity. The glowing flame reminds us to move from ignorance to truth and from darkness to light. To begin today's program with this sacred ritual, I humbly request our respected principal ma'am, our honorable chief guest, and other dignitaries to kindly come forward and light the ceremonial lamp. अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने के संकल्प के साथ
you for the lighting the lamp and blessing this occasion with your presence. May this divine light guide us towards knowledge, success, and the brighter future. Now, with great enthusiasm, let's proceed to the next part of our program. Thank you. बसंत रुत में दिन बहार के आते हैं, खिलती है कलियां, मौसम हरियाली के आते हैं। देवालय बन जाता है आंगन हमारा, जब अतिथि हमारे द्वार पे आते हैं। Now it's time to felicitate our honorable chief guest. Now I would like to request our school's managing director, Dr. Meghraj Pinge sir, and our school's principal, Mrs. Shraddha Pinge ma'am, to felicitate our today's chief guest, residential collector, Mr. Shiv Kumar Swami sir, by giving bouquet, mementos and shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to invite here our school's acting principal, Mr. Amol Kapoor sir, to felicitate today's program president and Vice President of Western India Football Association, Mumbai, Maharashtra, and Maharashtra Jivan Pradhikarana से माजी सदस्य XMLA Mr. Sunil Dada Dhande sir by giving bouquet, memento and shawl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to invite here Mrs. Vaishali Gaikwad, ma'am, to felicitate Joint Secretary Athletic of Bid District, Mrs. Meeta Dhande, ma'am, by giving bouquet. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite here Mr. Syed sir and Mrs. Rohini Chauhan ma'am to felicitate MD Medicine and Medical Dr. Amol Zogdan sir and Dr. Meenal Zogdan ma'am by giving bouquet. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite here Mrs. Sangeeta Bharate, ma'am, to felicitate Member of District Planning Committee, Mr. Shyam Bhaiya Dhande, sir, by giving bouquet. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite here Mr. Zure sir to felicitate our school's founder director, Mr. Kalyan Rajapinge sir, by giving bouquet. Thank you, sir. Now, I would like to invite here Mr. Gaikwad, sir, to felicitate our school's managing director, Dr. Meghraj Pinge, sir, by giving bouquet. Thank you, sir. I would like to invite here Mrs. Mohini Taur ma'am to felicitate our school's principal, Mrs. Shraddha Pinge ma'am, by giving bouquet. Now, I would like to invite Shiv Kumar Swami, sir, to felicitate our school dance teacher, Mr. Ajay Guzar, sir, by giving bouquet.
you, sir. Now, I would like to invite our today's chief guest, Mr. Shivkumar Swami sir, to felicitate our school's music teacher, Mr. Lakshman Kharat sir, by giving bouquet. Today is a very special moment for all of us because we are honored by the presence of highly respected and inspiring personality among us. एक महिला जब जिम्मेदारी उठाती है तो वह केवल अपना घर नहीं बल्कि समाज को बदल देती है। हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता, किस्मत उनकी भी चमकती है जिनके इरादों में जान और हाथों में काम होता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व की धनी मिसेस स्मिता दांडे मैम को मैं अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। या कुंदेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांच्युत शंकर प्रभृतिभि दैवे सदा वंदिता, सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाल्यापहा। देवी सरस्वतीस आणि नटराजास वंदन। आज KPPSचा वार्षिक स्नेहसंमेलन समारंभाचं हे दुसरं सत्र आहे। या कार्यक्रमासाठी इथे आवर्जून उपस्थित असलेले स्वामी सर आणि रंगमंचावरील सर्व सन्मानार्थी, आज आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत ते KPPSच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने। KPPS हे नाव म्हणजे कल्याण दाजी पिंगळे पब्लिक स्कूल ह्या नावाने सुरू केलेली ही स्कूल, कल्याण दाजी म्हणजे बीडमधील असं व्यक्तिमत्व की ज्याने कुठल्याही क्षेत्रात एक पाऊल ठेवू द्या, अतिशय दमदार पाऊल असतं त्यांचं आणि ते यशाकडे जाणारच असतं। मग ते लँड डेव्हलपिंगच्या क्षेत्रात असो, तनिष्का सिनेमाच्या द्वारे मनोरंजन क्षेत्रात असो, जोगदंड सरांच्या माध्यमातून मातोश्री हॉस्पिटलच्या क्षेत्रात असो किंवा KP मॉल, PMK हायवे सर्व्हिसेस अशा विविध क्षेत्रात त्यांनी ठेवलेलं पाऊल हे यशाकडेच गेलेलं आहे। तेव्हा अशा या कल्याणदाजींचा मुलगा डॉक्टर मेघराज आणि स्नुषा श्रद्धा या दोघांनाही वाटलं की आपण शैक्षणिक क्षेत्रात उतरावं, तिथे आपलं पहिलं पाऊल ठेवावं। त्यांनी त्यांची मनीषा दाजींना बोलून दाखवली। लगेच दाजी आणि त्यांची अर्धांगिनी सुनीता यांच्या प्रेरणेतून आणि धांडे सरांनी त्यांच्या पाठीवर ठेवलेली थाप ह्या सगळ्यांच्या ह्याच्यातून 2016 साली KPPS स्कूल प्री स्कूल किडझी प्री स्कूलचा शुभारंभ झाला आणि KPPSच्या माध्यमातून ही स्कूल आज बीडमध्ये नावारूपाला आलेली आहे। अगदी नामांकित शाळेच्या रांगेत जाऊन ती बसलेली आहे। त्यासोबतच गेल्या वर्षी 2025 साली या शाळेला शैक्षणिक क्षेत्रातील आदर्श पुरस्कारही मिळालेला आहे। पण ह्या साऱ्याचं श्रेय जे आहे ते केवळ संचालकांनाच नाही तर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांनाच जातं। अतिशय निसर्गरम्य अशा वातावरणात आणि सुंदर अशा हिरवाळीत वसलेली ही शाळा अत्याधुनिक आणि सर्व सोयींनी युक्त अशी तर आहेच, पण इथला प्रत्येक क्लास हा स्मार्ट क्लास आहे। शिक्षण आधुनिक पद्धतीने आणि डिजिटल पद्धतीने दिलं जातं। शाळेची शिस्त अतिशय कडक आहे आणि वातावरण अतिशय सुरक्षित आहे। या शाळेवर संस्थाचालकाचं अतिशय बारकाईने लक्ष असतं, हे विशेष आहे। शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे प्रत्येक शिक्षक हा वैयक्तिकरित्या लक्ष देतो। त्यांच्या विद्यार्थ्याची जी कमी आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये जी कमतरता आहे ती लक्षात घेऊन ती कमतरता भरून काढण्यासाठी प्रत्येक शिक्षक हा तत्पर असतो। शाळेत
विविध क्षेत्रातील विविध क्षेत्रात असलेल्या याचं मार्गदर्शन केलं जातं. शाळेतील विद्यार्थी हा बाहेर कुठल्याही स्पर्धेत अतिशय यशस्वीपणे उतरतो. मग ते कुठलं सामाजिक असो किंवा कुठली बौद्धिक स्पर्धा असो किंवा कुठली क्रीडा स्पर्धा असो, भाषण स्पर्धा असो, त्यासाठी शाळेतून योग्य असं मार्गदर्शनही केलं जातं. शाळेत सतत ठराविक वेळी विद्यार्थी आणि पालक यांचा संवाद घडवून आणला जातो. शिक्षक आणि पालक यांचाही संवाद घडवून आणला जातो. इथे पालकांनी दिलेल्या सूचनेवर विचार करून विविध बदलही केले जातात. शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांचं कॉम्बिनेशन इथे योग्य पद्धतीने केलं जातं. ही शाळा आज नावारूपाला येण्यामागचं हेच कारण आहे की इथे प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष दिलं जातं. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची अतिशय नामी संधी या शाळेत मिळत आहे. त्याचा जर सगळ्यांनी फायदा घेतला तर खूपच चांगलं होईल. आज ह्या शाळेचा अतिशय उत्साहाचा, कौतुकाचा क्षण आहे, आनंदाचा क्षण आहे. कारण या शाळेचं आज वार्षिक स्नेहसंमेलन आहे. स्नेहसंमेलन, या संमेलनातूनच विद्यार्थ्यांच्या सुप्त अशा गुणांना वाव मिळतो. त्याला त्याच्या अंगातील कला सादरी करण्यासाठी एक स्टेज दिलं जातं. एकमेकातील स्नेहसंबंध वाढले जातात. एकमेकांबद्दल प्रेमाची, आपुलकीची भावना जिथे उत्पन्न होते, तो असा हा समारंभ, असा कार्यक्रम म्हणजेच प्रत्येक शाळेचं हे वार्षिक स्नेहसंमेलन. या स्नेहसंमेलनातून विद्यार्थी ऊर्जा घेतात, त्यांच्या अंगी चैतन्य निर्माण होतं आणि मग नंतर ते आपल्या पुढील अभ्यासाला सुरुवात करतात. आज ह्या सर्व बालकलाकारांसाठी आपण सर्वच जण इथे जमलेले आहात. त्यांच्या कलागुणाचं कौतुक करण्यासाठी, त्यांच्या प्रत्येक कलेसाठी आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्यांचा वर्षाव करून त्यांचा उत्साह वाढवावा आणि त्यांच्यात नवचैतन्य निर्माण करावं. बस, धन्यवाद. शब्दातून मिळते प्रेरणा, विचारातून मिळते दिशा. तुमच्या कौतुकाच्या थापेने उजळली आमची आशा. धन्यवाद मॅम. आपल्या शब्दांनी आज खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आहे. आपल्या शाळेबद्दलचे आपले सकारात्मक विचार आमच्यासाठी अनमोल आहेत. आपण दिलेली ही प्रेरणेची शिदोरी आम्ही नक्कीच जपून ठेवू. धन्यवाद. कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण, यही एक सच्चे प्रशासक की पहचान होती है. प्रशासनिक सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है. इसी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले ऑनरेबल रेसिडेंशियल एडिशनल कलेक्टर मिस्टर शिव कुमार स्वामी सर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं. विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन I invite our honorable chief guest, Mr. Shiv Kumar Swami sir, to please come forward and share their valuable thoughts with us. सर्वांना नमस्कार. कल्याणदाजी पिंगळे पब्लिक स्कूलच्या आजच्या ह्या ॲन्युअल डे कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी मनापासून नमस्कार करतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सुनील दादा, आदरणीय दाजी, माझे मित्र आणि या कार्यक्रमाला ज्यांच्यामुळे उपस्थित राहता आला असं सन्माननीय मेघराजजी, सौ श्रद्धा, या महाविद्यालयाच्या शाळेचे प्राचार्य, प्रिन्सिपल, मुख्याध्यापक, याचा सर्व स्टाफ, सर्व या शाळेत शिकणाऱ्या लहान मुलांचे सर्व आईवडील, पालक, आजी आजोबा आले असतील कार्यक्रम बघण्यासाठी आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि जे आता बॅक स्टेज बसलेले आहेत असे सर्व माझे लहान छोटे छोटे मित्रमैत्रिणी. खरं तर आत्ताच ताई बोलत होत्या आणि दादा मला म्हणत होते की आज हे खरं तर भाषण करण्याचं किंवा भाषण ऐकायचं हे कुणाचीही मनस्थिती या ठिकाणी सभागृहामध्ये नाही.
तुम्ही सगळेजण कशासाठी आलेला आहात तर तुमच्या लहान लेकरांनी मागच्या महिन्याभरामध्ये जी पूर्वतयारी केलेली आहे, त्याचं डान्स असेल, त्याचं काही दुसरं कल्चरल ॲक्टिव्हिटी असेल, ते बघण्यासाठी तुम्ही सगळे इथं आलेला आहात. परंतु आता पाहुणे म्हणून तुम्ही आम्हाला बोलवलेले मेघराज जे आहे आणि त्याने पाहुण्याचं कर्तव्य 5 मिनिट तरी आपलं मनोगत व्यक्त करणं असल्यामुळं मी या ठिकाणी मनोगत माझं व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये मेघराजेचा मला फोन आला, आज असा 13 तारखेला आमचा कल्चरल डे कार्यक्रम, ॲन्युअल डे कार्यक्रम आहे. मी त्या दिवशीच मेघराजींना म्हटलं होतं की बाबा 13, 14, 15 परळीला अखिल भारतीय पशु प्रदर्शन आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा उद्या तिथं दौरा आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय तिथं येत आहेत. मला येणं शक्य होईल का नाही, परंतु मेघराजींचा आग्रह एवढा होता की मी सकाळी परळीला गेलो, तिथं 8 दिवस दुपारपर्यंत काम करणं, आता परत येऊन फ्रेश होऊन कपडे बदलून इकडेच आलो मेघराज. आणि या ठिकाणी येऊन मला खरंच इतका आनंद झाला की ॲन्युअल डे आणि ही शाळा तशी शाळेचं मी इथं जवळपास 3.5 वर्षापासून RRDC म्हणून काम करतोय. या शाळेचं महत्त्व म्हणा किंवा शाळेची महती मी वारंवार ऐकत आलेलो आहे. मी मागील वर्षी रोटरीचा कार्यक्रम केला होता. शाळेमध्ये सुद्धा मी 1-2 वेळेस भेटी दिल्या. मी या शाळेत माझे काही विद्यार्थी, माझी मुलं या शाळेचे विद्यार्थी नाहीत, तसं मी त्यांच्या थिएटरचा रेग्युलर विद्यार्थी आहे. तनिष्क टॉकीजचा मी नियमित विद्यार्थी आहे, पिक्चर बघायला जात असतो. परंतु वारंवार मेघराजीच्या प्रेमामुळे 2-3 वेळेस शाळेत गेलो. आधी मेघराजी असो किंवा श्रद्धा मॅडम असो, त्यांनी जे शाळेसाठी कष्ट घेतलेला आहे आणि त्यांचा एकंदरीत सगळा स्टॉप आहे. आता मी बघितलं माझ्या बॅचवर 9वा ॲन्युअल डे आहे. मागच्या 9व्या वर्षापासून ही शाळा बीडकरांच्या सेवेमध्ये, बीडकरांच्या मुलांचं भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी अविरत प्रयत्न करते. आणि आता मी मेघराजींना विचारलं की आता तुमची 10वी कधी सर? पुढच्या वर्षी त्यांची पहिली बॅच 10वीमध्ये जात आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थानं तुमची शाळा आता प्रौढ झाली असं म्हणा हरकत नाही मेघराजी. आणि त्यामुळे तुमच्या मागच्या 9 वर्षामध्ये जे काही तुम्ही मुले घडवलेले आहेत त्या मुलांचा खरा रिझल्ट 10वी नंतर ज्यावेळेस बाहेर येईल त्यावेळेस खरोखर आणखी तुमचं हे जे वलय आहे हे वलय मला वाटतं आणखी उजवून निघल, अशा शुभेच्छा मी आज या निमित्तानं आपल्याला देतो. आता ताईंनी बोलताना सांगितलं हा ॲन्युअल डे आहे, कल्चरल डे आहे. या माध्यमातून सर्व मुलं आपल्या अंगातले जे काही कलागुण आहेत प्रदर्शित करत असतात. आमच्या लहानपणी आम्हाला असं गॅदरिंग म्हणायचो. एके दिवशी आमचे सगळे लेकरं पोरं जमा करायचे. आमचे मुख्याध्यापक गावातले एक हलके आणायचे, वाजवायचे, नाचारे पोरं म्हणायचे सगळे. एकाच एक तालावर अर्धा तास आम्ही पोरं नाचायचो आणि निघून जायचं. झाली आमची गॅदरिंग. त्या मानानं आजच्या मुलांचं नशीब एवढं भारी आहे की त्या मुलांसाठी, त्या मुलांना ज्या क्षेत्रामध्ये आवड आहे, तो डान्सर असेल, सिंगर असेल, आणखी काही मिमिक्री करणारा असेल किंवा दुसऱ्या कुठल्या स्पोर्ट्समधला तो ॲक्टिव्हिटी असेल, त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्याला मार्गदर्शन करणारे चांगले कलाकार म्हणा किंवा त्यांचे आध्वर्य मेंटॉर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी आत्ता दोघांचा सत्कार केला. कोरिओग्राफर असो किंवा म्युझिक डायरेक्टर असो, असे चांगले कलाकार आपल्या लेकरांना प्रशिक्षित करण्यासाठी या ठिकाणी आहेत. आणि त्यामुळं आईवडिलांची ही जबाबदारी आहे की तुमच्या मुलांना ज्या कुठल्या क्षेत्रामध्ये रस आहे त्या क्षेत्रामध्ये त्याला वेळोवेळी सपोर्ट करून त्यांना अशा विविध कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रोत्साहित करावं, एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो. खरं तर बोलता बोलता मी जास्त बोलून गेलो. विद्यार्थी लहान आहेत, फक्त पालकासाठी मी 2 शब्द बोलतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आजकालच्या पालकांना काय झालेलं आहे की आपल्या मुलावर जे अतिशय अवास्तव ओझत मुलावर जे टाकतायत त्याकडं सगळंच पालकांनी आणि शिक्षकांनी सजगपणे बघण्याचं गरज आहे. आपला एक 4-5 वर्षाचा लहान लेकरू असतो, त्या लेकराकडनं त्या घरात जेवढे मेंबर आहेत, म्हणजे आईची वेगळी अपेक्षा असते, वडिलाची वेगळी अपेक्षा असते, आजोबाची वेगळी असते, आजीची वेगळी असते. आणि तो जे काही होऊ शकलं नाही, असं गृहीत धरा की मी लहानपणी मला डान्सर व्हायचं होतं पण मी डान्सर होऊ शकलो नाही. मला वाटतं की माझ्या नातवाने डान्सर व्हावं. त्याच्या आत्याला असं वाटतं की मी लहानपणी सिंगिंग शिकणार होते पण मी शिकू शकले नाही. त्याला वाटतं की माझ्या त्या भाच्यानं गायक व्हावं. घरात त्याच्या वडिलाला वाटतं की माझं लेकरू कुठं गेलं, कुणी मारलं तर त्याला कराटे आले पाहिजे, तो चांगला कराटे प्लेअर हो. आणि मग सकाळी 6 ते 7 कराटेचा क्लास असतो, 7 ते 8 सिंगिंगचा असतो, त्याच्यानंतर अर्धा तास म्युझिकचा असतो. हे सगळं करून तो बिचारा जेव्हा संध्याकाळी लेकरू घरी येतं 8 वाजता, त्याचा चेहरा एकदम असा मलूल होऊन गेलेला असतो. त्यापेक्षा आम्ही नशिबान म्हणायचो की आम्ही जेव्हा शाळा संपली की ग्राउंडवर जाऊन 2-4 गुडघे फुटेपर्यंत, कपाळाला छिद्र पडेपर्यंत आम्ही खेळलो. आमच्या वडिलांनी आमच्याकडून काही यापेक्षा जास्त व्यक्त केला नाही, तरीसुद्धा आम्ही आज अधिकारी म्हणून तुमच्यासमोर बोलतोय. तर तुम्हाला मला फक्त एक नम्रपणे सगळ्या पालक बंधू भगिनीला हेच विनंती करायचं आहे, तुम्ही मुलाकडनं अपेक्षा करा पण त्या अपेक्षाचं ओझं त्याच्यावर होईल, ते त्या लहान वयामध्ये तो मूल कवळून जाणार नाही, कोमेजून जाणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यावं एवढी विनंती आपल्या सर्वांना करतो. कल्याणदाजी पब्लिक स्कूलच्या
माध्यमातून आज सगळेजण एवढा क्राऊड या ठिकाणी जमा झाला, एवढं चांगलं फोरम सर्वांना उपलब्ध करून दिलेलं आहे. त्याचा चांगला जास्तीत जास्त वापर आपल्या सर्व मुलींनी करून घ्यावं. आणि याहीपेक्षा ज्याने यावर्षी पार्टिसिपेशन केलं नसेल त्याने पुढच्या वर्षी पार्टिसिपेट करून आपल्याला जे काही स्टेज करेज मिळण्यासाठी ह्याचा वापर ह्या स्टेजचा करता येईल तेवढा सर्वांनी करावा. आणि पालकांनी सुद्धा त्याचा, जर यावर्षी त्यांचे पाल्य सहभागी झाले नसतील तर पुढच्या वर्षी अधिक तयारीनं सहभागी व्हावं, एवढंच मी आपल्या सर्वांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतो. आज पाठीमागे बसलेले जे सर्व लहान लहान मुलं आपल्या कलागुण या ठिकाणी प्रदर्शित करणार आहेत त्या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं. आणि परत एकदा सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आता हे या शाळेचं 10वीचं वर्ष आहे. 10वी होवी 12वीपर्यंत जावं, ग्रॅज्युएशन हो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन हो, मास्टर्स व्हावं. या बीडच्या शैक्षणिक इतिहासामध्ये कल्याणदाजी पिंगळे स्कूल पब्लिक स्कूलचं नाव असंच उत्तरोत्तर प्रगती करत राहू, भरारी घेत राहावं, एवढ्या माझ्या या ठिकाणी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for your valuable speech. I am sure sir's powerful message will remain in our hearts and encourage us to work hand toward our goals with honesty and courage. Thank you once again, sir. A great personality is not just known by achievement, but by the positive impact they leave on others. We feel extremely honored and grateful to welcome such a great personality, our today's president, Mr. Sunil Dada Dhande sir, among us today. On behalf of our entire school family, I extend a heartfelt welcome to you on dais. We are privileged to have such a remarkable personality among us today. May I request Mr. Sunil Dada Dhande sir to kindly address the audience. कल्याण पिंगळे दाजी पब्लिक स्कूलच्या या गॅदरिंगच्या कार्यक्रमामध्ये आपण आपले लाडके जिल्ह्याचे RDC साहेब श्री शिवकुमारजी स्वामी साहेब, कल्याणरावजी पिंगळे साहेब, डॉक्टर मेघराज साहेब, डॉक्टर अमोलजी जोगदंड साहेब, श्यामजी धांडे, श्रद्धा मॅम आणि माझी बायको आणि समोर जे जे काही छोटे छोटे कलाकार आहेत व सर्व पालक मंडळी आहे या सर्वांना मानाचा जय महाराष्ट्र. आज मी जास्त वेळ घेणार नाही. इकडे लक्ष द्या, फक्त माझ्याकडे लक्ष द्या. माझ्याकडं मी कसा दिसतो इकडे बघा ना जरा माझ्याकडे जरा. वा वा वा. आता मी एकच विनंती करेन तुम्हाला, प्रत्येकाच्या अंगी जी कला असते ती तुमच्या आपण पालक म्हणून आलेला आहात, ती आपल्या मुलांच्या मध्ये जी कला आहे त्या कलाला मान सन्मान देण्यासाठी एकदा प्रचंड टाळ्या वाजवा, एकदा प्रचंड. अरे रे 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 रे, यांनी जेवण कधी केलं मला नाही माहीत. आदरणीय सर, अरे जरा जोरदार वर खाली बघा ना, जोरदार टाळ्या वाजवा, जोरदार. खूप खूप धन्यवाद. झाली गॅदरिंगला सुरुवात. आता मी आपला जास्त वेळ घेणारच नाही. सांगितलं मी एवढंच सांगेल की दाजीनी म्हणजे कल्याण पिंगळे यांनी सौ कष्टातून ही निर्माण केलेली सगळी आज बीडीकरांना उपभोगता येत आहे. तनिष्का थिएटर असेल, त्यांची रिअल इस्टेटमध्ये आहेत. त्यानंतर आदरणीय डॉक्टर अमोलजी जोगदंड सर यांच्यामार्फत रुग्णसेवा त्यामुळे केली जाते. दाजीचा स्वभाव एकदम शांत स्वभाव आहे. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी असणारे हे पिंगळे परिवार आहे. आणि त्यांना साथ देणारे आमची बहीण सुनीताताई. आणि आता मुलगी पण असं दाजी तिथंच आहे, मुलगी पण इथंच आहे. मला सांगायचं एवढंच आहे, शाळेकडे लक्ष देताना ज्यावेळेस दाजी शाळेमध्ये चक्कर मारतात त्यानंतर मेघराज असतो, पण सगळं काम आमची ताई पाहते. कारण घर शेजारीच आहे, कधी राऊंड घेते, कोण कोण आहे का नाही ती पाहते. आणि खरोखरच शाळेतले सर्व टीचर आहेत ते एवढं इमानदारीने काम करत आहेत. आता मी नाव जास्त घ्यायला पण जुळे सरचं नाव घेतो. आज तर काय भगवाच घातला आहे तुम्ही. तर जरा भगव्याला टाळ्या वाजा, जरा भगव्यासाठी एकदा. काय टाळ्या वाजायला पाहिजे त्याला काय. त्यामुळं सर्वच शाळेतले टीचिंग नॉन टीचिंग सर्वच कंपनी रात्रंदिवस मेहनत करतात. मी सकाळी छोट्या छोट्या मुलांचा मी कार्यक्रम पाहिला, इतका जोशमध्ये कार्यक्रम होता. आणि मला आता खात्री आहे तितक्याच गुजर सर व त्यांची टीम त्यांनी जे काही मुलांवर जी काही डॅन्स करून प्रॅक्टिस केली, रात्रंदिवस मेहनत केली, ती पाहण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहात. म्हणून
आपण या कलेला मान सन्मान द्यावा, कारण प्रत्येकाच्या अंगात कला आहे, पण ती कधी बाहेर येईल ती सांगता येत नाही. आपल्याकडे कलाकार लोक खूप जास्त आहेत, पण बाकीची कला ही ती कला सोडण्यापेक्षा ह्या कलेमध्ये जास्त लक्ष देऊन आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करावेत, अशीच मी तुम्हाला विनंती करेल. आणि पुन्हा एकदा कल्याणदाजी पिंगळेचे जे काही कर्मचारी, स्टाफ वगैरे सर्वांना शाळेला धन्यवाद देईल. आणि आमचे आदरणीय शिवकुमार साहेब खरंच परळीहून आलेत, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजा एकदा. धन्यवाद, सर्वांना शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Your dedication to public service and your continuous support for educational inspire all of us. Thank you once again. Now it's time to award distribution. Now we move to the most awaited moment, the Academic Excellence Awards. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे. The students change their direction towards success. Let's call upon the top scorers of the first to 9 division wise to receive their awards. I request our honorable dignitaries to felicitate our winners, attendance and excellence. First C.V. Raman, Spandan Kumbhar. First Chanakya, Zohan Sheikh. First Brahmagupta, Swara Sonone. Second Bhaskara, Advita Vadmare. Second Aryabhatta, Shrenik Sonone. Second Homi Baba, Varad Bharate. Third Ramanujan, Tanuja Limkar. Third Vikram Sarabhai, Sarthak Sagre. Third Amartya Sen, Rishant Kai. Fourth Swami Vivekanand, Rudra Khakre. Fourth Rishi Kanath, Agasti Ghudde. Fifth Vedvyas, Jnaneshwari Andhare. Fifth Shushruta, Vaishnavi Shinde. Sixth Srushti Vairale. Seventh Arohi Bachute. Eighth Aditya Kharpade. Ninth Nakshatra Naik Navre. चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है. सम्मान उन्हीं को मिलता है जो मेहनत का दामन नहीं छोड़ते. आज की यह ट्रॉफी आपकी रातों की नींद और दिन की मेहनत का इनाम है. It's my privilege to announce and winner for attendance award for the academic year 2026. These students have not missed a single day, proving that consistency is indeed a superpower. Please put your hands together for all the winners of attendance award. And the attendance award goes to first C.V. Raman, Manav Porwal, Spandan Kumbhar, first Chanakya, Zohan Sheikh, first Brahmagupta, Sarvesh Sawant, second Bhaskara, Shlok Dhage, second Aryabhatta, Shivtej Gharat, second Homi Baba, Abhiraj Yadav, second Homi Baba, Kartik Gharat, third Ramanujan, Tanuja Limkar, third Vikram Sarabhai, Ojasvi Garkar, third Amartya Sen, Yashashri Rathod, fourth Swami Vivekanand, Kartiki Jadhav, fourth Rishi Kanath, Ranveer Bade, fifth Vedvyasa Prithviraj Yadav, fifth Sushruta Vaishnavi Shinde, sixth Valmiki Shreya Sasane, seventh Kalidasa Nyanda Gaikwad, eighth Aditya Kharpade, again 8th standard Rajveer Bade and 9th standard Manasvi Gaikwad.
Sports teaches lessons that books alone cannot teach. Teamwork, patience, leadership, and the courage of rise after every fall. In the words of Billie Jean King, champions keep playing until they get it right. Our students have shown this true champion spirit on the field and made our school proud. And sports achievement awards goes to 9th standard Aniket Salgude, got 5th rank in cycling race. 8th standard Aditya Kharpade got 3rd rank in hammer throw. 7th standard Bharat Khod I got 1st rank in carom. Kabir Salve got 1st rank in cycling. Ojaswini Sachin Ghudke got 2nd rank in cycling and 2nd rank in hurdle race. Avanti Thorat got 3rd rank in cycling. Shaurya Darwade got 2nd rank in swimming. Nyanda Gaikwad got 3rd rank in hurdle race. Sanvi Darade got 1st rank in shot put. And the next award for pride of our school, Navodaya selection and Sainiki school selection. Navodaya selection award goes to 9th standard Nakshatra Naiknavre and Sainiki school selection award goes to 8th standard Soham Patange. I request all the dignitaries present on the stage to take their respective seats at the front of the stage. Namaste and warm welcome to the annual feast of KPPS. I'm very glad to welcome today's chief guest, Honorable Shri Shivkumar Swami Sir, our supporting system, Mr. Sunil Dada Dhande Sir and Advocate Smita Dhande Ma'am, our Honorable President of Turzai Pratishthan, respected Kalyan Pingre Daji Sir, Dr. Amol Jogdan Sir, Engineer Sham Dhande Sir, our Managing Director, Dr. Meghraj Pingre Sir, respected parents, teachers and my dear students. It gives me immense pride to present 9th Annual Cultural Day and Activities Report 2026 of Kalyan Pingre Daji Public School and Junior College, Bid, an institution committed to academic excellence, strong values, holistic development and preparing confident, responsible citizen for bright and successful future. Our school believes in nurturing not just achievers, but good human beings, and today's presentation reflects our journey of learning, culture, discipline, creativity, and growth over the past year. The school opening day. The academic year began on a positive and auspicious note with Saraswati Pujan, seeking blessing for knowledge and wisdom. This ceremony instilled respect for learning and set a disciplined tone for the entire year. Regular teachers training programs were conducted to upgrade teaching methodologies and classroom practices. These sessions ensured that our educator remain skilled, motivated and student-centric. Students actively participated in tree plantation and awareness activities on World Environment Day. This helped development responsibility towards nature and commitment to sustainable living. International Yoga Day was celebrated with enthusiasm to promote physical and mental well-being. Students learned the importance of discipline, concentration and healthy lifestyle through yoga. Ashadi Ekadashi was celebrated to introduce students to our rich culture, spiritual heritage. The program highlighted values of devotion, simplicity and unity. Student Council election was conducted in democratic and systematic manner. This activity helped
Students understand leadership, responsibility, and the importance of fair decision making. Regular PTMs strengthen the bond between parents and teachers. They ensure continuous academic monitoring and holistic development of every child. Raksha Bandhan was celebrated with Rakhi making activities promoting creativity and emotional bonding. Students learn the values of love, respect, and sibling harmony. Shri Krishna Jayanti was celebrated with vibrant culture performances and Dahi Handi event. This event convey moral things from Lord Krishna's life in an engaging way. Eco-friendly Ganesha idol making workshop encourage environmental awareness. The Visarjan ceremony taught students respect for nature and responsible celebrations. Navratri Utsav included Rangoli, Mehendi decoration, Dandiya decoration activities and Grand Dandiya event for mother parents. It strengthened culture roots and promoted joyful community participation. Diwali celebrations included lantern making, diya decoration and greeting cards activity. Students learned creativity, teamwork and the significance of the sharing joy responsibly. Annual Sport Day encouraged physical fitness, teamwork and sportsmanship. Students showcased discipline, confidence and competitive spirit. The educational fun trip provided joyful learning beyond classrooms. It enhanced social skills, coordination and stress-free bonding among students. A healthy diet seminar was conducted for students as well as parents. It created awareness about nutrition, balanced diet and healthy lifestyle. Republic Day was celebrated with pride along with the science, maths and social science exhibitions. Students demonstrated creativity, innovation and conceptual understanding. Value education programs focus on moral values, ethics and character building. This session helps students grow into disciplined and responsible individuals. Teachers' Day was celebrated to express gratitude toward our educator. Students acknowledge the role of teachers in shaping their future. Women's Day included drawing and cooking activities promoting creativity and equality. It emphasizes respect, empowerment and appreciation of women's contribution. Fun fair brought joy, creativity and teamwork among students. It also encouraged planning, responsibility and cooperative learning. Fire safety drills train students to respond calmly during emergencies. They learn essential safety measures and disaster preparedness. Awareness session on good touch, bad touch ensured child safety and confidence. Students learn to express themselves and seek help when needed. Students actively participated in Olympiads, scholarships, Homi Baba, Navodaya, Abacus, Manthan competition. These achievements reflect academic excellence and competitive readiness. Our students brought laurels the school through various sports achievements. This success highlighted dedication, discipline, and the spirit of excellence. In conclusion, this year has been a remarkable journey of learning, achievements, and values. I extend my heartfelt gratitude to our management, teachers, parents, and students, and of course, housekeeping staff. Their contributions, supports, and dedication. Together we grow, together we excel. I'm happy to announce that admissions for next academic year, that is 26-27, are open declared from class playgroup to class 10. Thank you, dear parents, for your kind cooperation. Enjoy the program with delight mode. Thank you once again.